शुभोदय बच्चों। आज लोकगीत का अगला भाग देखेंगे। कल विधा विशेष और पाठ का परिचय देखे हैं, आज लेखक का परिचय देखेंगे। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं लोकगीत पाठ की विधा निबंध है। इसके लेखक का नाम क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। किस साल में हुआ बच्चों? 1910। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। इन्होंने क्या क्या लिखे हैं? एम रासाరండి? कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य। इनकी अन्य रचनाएं देखिए। कहानी, कविता आदि इनकी रचनाओं के नाम हैं। इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या हैं? विश्व साहित्य की रूपरेखा, रचनाओं के नाम है ये सब। कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 3 ही लाइन आए हैं। कवि का नाम, वही लेखक का नाम, जन्म, क्या क्या लिखे हैं, रचनाएं। 4 लाइन आप संकुचित करके 4 लाइन में लिख सकते हैं। अभी पाठ में जाते हैं। मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। देखिए, చదువుతానండి, తర్వాత అర్థం చెప్తాను చూడండి। लोकगीत अपनी सोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। देखिए, अभी अर्थ बताएंगे। लोकगीत अपनी सोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच, చూసే దృష్టికోణం. తాజగి, తాజాదనం, ఎప్పటికప్పుడు సందర్భోచితంగా రాస్తారు కాబట్టి ఆ తాజాదనం అనేది అందులోనే కనపడుతుంది. లోకప్రియత, మన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్న సన్నివేశాలను పాట రూపంలో చెప్తే మనకు బాగా నచ్చుతుంది కదా, అందువలన అది ప్రజలందరికీ ఇష్టమైనటువంటిదిగా మారింది లోక్గీత్. శాస్త్రీయ సంగీత్ సే భిన్న హై. శాస్త్రీయ సంగీతంలో సాధన ఉంటుంది, రాగాలు ఉంటాయి, మంచి స్వరము, మంచి దీక్ష అన్నీ కూడా అందులోనే కావాల్సి వస్తుంది. అవన్నిటికన్నా భిన్నంగా లోక్గీత్ ఉంటుంది. లోక్గీత్ సీదే జనతాకే సంగీత్ హై. ప్రజలతో చాలా సన్నిహితంగా, ప్రజలకు దగ్గరలో, ప్రజల చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలనే వాటిని పాట రూపంలో రాస్తారు కనుక ప్రజలకి పాటగా ఇది పేరు పొందింది. గర్, గాంవ్ और నగర్ की जनता के गीत हैं ये. ఎవరెవరు వండి పాటలు అంటే గర్, ఇళ్లలోని, గ్రామాల్లోని, పట్టణాల్లోని ఈ పాటలు అనేవి పాడుతూ ఉంటారు. इसलिए इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती. వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయగలదండి. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, నిరంతరం పాడుతూ ఉండాలనేటటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ ఇందులో లేదు. त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. పండగల సందర్భంలోని, ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోని వీటిని పాడుతూ ఉంటారు. అవి ఏ పండుగలు, ఏ పరిస్థితులు అనేది రాబోయే పారాగ్రాఫ్స్లో చూద్దామండి. సదా సే ये गाए जा रहे हैं. నిరంతరం వీటిని పాడుతూనే వస్తున్నారు. और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग ही हैं. వీటిని రాసిన వాళ్ళు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నారండి. స్త్రీయోను भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है. స్త్రీలు కూడా వీటిని రాయటంలోను, పాడటంలోను ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధని చూపారు. ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. అయితే వీటిని ఎలా అండి, ఏ యొక్క వాద్యాలు ఉపయోగిస్తారు? బాజోంకి మదత్సే, పెద్ద పెద్ద డప్పులు, డోళ్ళు ఉంటాయి కదండి, వాటితో కానీ, లేదా సాధారణ డోలక్, చూడండి పక్కన చిత్రంలో కనబడుతున్నటువంటి అలాంటి డోలకులు కానీ, జాంజ్, మువ్వలు తెలగలు ఊపుతాం కదండి, గజ్జెల్లాగా ఉంటుందని చుట్టూ ఉండి చేతిలో పట్టుకునేలాగా చిడతల్లాగా ఉండి దాని గజ్జలు ఉంటాయి, అలాంటివిగా కానీ, కరతాల్, చప్పట్లు కానీ, బాన్సురి, మురళితో కానీ ఈ వాద్యాలను ఉపయోగించి పాటల్ని పాడొచ్చండి. వీటికి వీణ, వయోలిన్, గిటార్ ఇట్లాంటి భయంకరమైనటువంటివి అంటే సాధనతో కూడుకున్నటువంటి వాయిద్యాలు అవసరం లేదండి. दूसरा पैराग्राफ देखिए. एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनके ही समझा जाता था.
तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। एक समय था ఒకానొక సమయంలో ఏముండేదండి సంగీత్కే सामने से హే హే అంటే తక్కువగా చులకనగా చూసేవారండి. అవి ఆలి తక్ ఇన్కా బడి ఉపేక్ష की जाती थी. నిన్న మొన్నటి వరకు 19వ శతాబ్దం 18వ శతాబ్దం 20వ శతాబ్దానికి ముందు వరకు కూడా వీటిని నిర్లక్ష్యంగా అవి పాటలేనా వాటిని పాడతారా అని చూసేవారు. पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है. ఎప్పుడైనా మనం ఏ పని చేసినా సరే సామాన్యమైన ప్రజల దగ్గరకు అందుబాటులో ఉండడం కోసమే చేస్తామండి. అది ఎంత చిన్న పనైనా ఎంత పెద్ద పనైనా. సో ఈ లోక్గీతలు అనేవి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల కళలోని అలాగే సాహిత్య క్షేత్రంలో కూడా వీటిలోని చూసే దృష్టికోణంలో మార్పు వచ్చింది. अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है. कमर बांधना ముహావరా అండి. కమర్ బాంధన అంటే నడుం బిగించడం. కమర్ అంటే నడుము అండి, బాంధన అంటే కట్టడం. నడుం బిగించడం అంటే నడుం టైట్ కట్టడమా అండి. పూర్వకాలంలో ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఏం చేసేవారండి, వాళ్ళ భుజం మీద ఉన్నటువంటి తువాలు తీసి నడుం కట్టేవారు. పని చేస్తాము తొందరగా పూర్తి చేసుకుందామని. అలాగే స్త్రీలు వాళ్ళు పైట చెంగుని నడుంకు తోపేవారండి, అంటే పని చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నామని. అలా వీటి యొక్క అభివృద్ధి కోసం, వీటి యొక్క పరివర్తన, వీటిలోని మార్పు చేర్పుల కోసమని అందరూ కూడా పూనుకున్నారు, సంసిద్ధంగా ఉన్నారు, తయారై ఉన్నారు అని అర్థం అండి. కమర్ కస్నా అంటే, కమర్ బాంధన అంటే. इस प्रकार के అనేక సంగ్రహ अब तक ప్రకాశిత్ हो गए हैं. అప్పటి వరకు ఒకరు పాడింది విని నేర్చుకోవడం, ఇంకొకరు అలా పాడటమే జరిగిన ఈ లోక్గీతులని రచనబద్ధం చేయడం, రికార్డింగ్ చేయడము, అలాగే వాటి మీద పాటల పోటీలు కూడా జరిగాయండి మీకు తెలిసినట్టయితే. अभी तीसरा पैराग्राफ देखिए. लोकगीतों के कई प्रकार हैं. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. यह इस देश की आदिवासियों का संगीत है. मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, कांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उठती है. లోక్గీతం కే కయి ప్రకార్ హై. చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. మనకు శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఏ విధంగా అయితే వివిధ రకాల రాగాలు ఉన్నాయో అలాగే ఈ లోక్గీతలో కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి పాటలు ఉన్నాయండి. ఇంకా ఈ ప్రకారతో బడా హీ ఓజస్వి और సజీవ్ హై. వీటిలో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైతే కాంతివంతం, ఓజస్వి और సజీవ్, చాలా కళ, జీవకళ కనిపిస్తున్నట్టుగా, వింటుంటే జరుగుతుందేమో కళ్ళ ముందే ఆ ఉన్నటువంటి పాటలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కళ్ళ ముందే అలా కదలాడుతున్నారేమో అనేటట్టుగా ఉన్నాయటండి. అవేంటో చూద్దాం. యహ్ దేశ్కి ఆదివాసియోं का సంగీత్ హై. ఆదివాసి అంటే కొండ ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి ప్రజలు, వాళ్ళు పాడేటటువంటి పాటలే ఓజస్వి, కాంతివంతంగా ఉండేటటువంటివి, సజీవ్, అలాగా అవి జీవరాశులుగా మారి మన ముందు తిరుగుతున్నాయి అనిపించేటట్టుగా ఉన్నవండి. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, छोटा नागपुर में कोंडकांड, बेतल, संताल, ఇవి ప్రాంతాలండి. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. వీటిని దల్ అంటే గ్రూప్ అండి. బడే బడే దల్, ఎక్కువ మంది గ్రూపులుగా పాడటము, పాటతో పాటుగా నృత్యం చేయడం అనేది కూడా ఉందండి. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उठते हैं. సో 20-30 మంది స్త్రీలు పురుషులు కలిసి పాడటం కానీ, స్త్రీలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు పురుషులు సమాధానం ఇచ్చే రూపంలో కానీ, లేదా పురుషులు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలు పాట రూపంలో అడిగే ప్రశ్నలకి స్త్రీలు సమాధానం చెప్పే రూపంలో కానీ ఉన్నాయండి. మన తెలుగు పాటలు సినిమాల్లో కూడా ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయండి మీకు. ఫోక్ సాంగ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా అవి క్లాసికల్ సాంగ్స్ అవ్వచ్చు. మనకి ఉదాహరణ చూసుకోవడం కనపడతాయండి. చౌతా देखिए. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. उनके अपनी अपनी भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है. गढ़वाल, किन्नौर, कांडवा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधाएं हैं. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. పహాడియోं के अपने अपने गीत है. ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్నాం కదండి, మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, చోటా నాగ్పూర్ అని. వాళ్ళ కొండ ప్రాంతంలో వాళ్ళ
వాళ్ళ కాటనే ఉన్నాయండి. उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी అశాస్త్రీయ होने के कारण उनमें अपनी एक समान భూమి है. వేరు వేరు రూపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటికి సైంటిఫిక్గా నిరూపించలేం కాబట్టి వాటి యొక్క భూమి అనేది అంటే వాళ్ళు పాడే ప్రమాణమైనటువంటి విషయం అనేది ఒకేలాగా ఉంటుందండి. गढ़वाल किन्नौर कांडवा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी విధియా हैं. సో అందులో మరికొన్ని ఇవి పైన చెప్పుకున్న ప్రాంతాలు ఆదివాసీ ప్రాంతాలండి. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నవన్నీ కూడా ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లోని ఈ 3 చోట్ల కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఆ పాటలు వినటానికి లోక్గీతలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కానీ వాళ్ళు పాడే విధానం కానీ వేరుగా ఉంటుంది. అక్కడ గఢవాల్, కిన్నౌర్, కాండవా. అందుకేమన్నారు వాటిని పహాడీ సపరేట్గా ఒక పేరే పెట్టారండి. పహాడీ గీత్ అనగానే గఢవాల్, కిన్నౌర్, కాండవా అనే లోక్గీతలు మనకి ఆ ప్రాంతంలో పాడే లోక్గీతలు అనేవి వస్తాయండి. 5वां अनुच्छेद देखिए. वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है. इनका संबंध देहात के से है. बड़ी जान होती है इनमें. चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूरब और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं. बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं. पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के हैं. हीर, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और डोला मारू आदि गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं. వాస్తవానికి లోక్గీతలు అనేవి గామో ఆర్ దేహాతోమేలండి. మనం ఫస్ట్లో చెప్పాం ఇళ్ళు, పట్టణాలు, గ్రామాలని. ఇవి చాలా ఎక్కువ ప్రసిద్ధి చెందినవి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని దేహాతి అంటే కొండ ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి ప్రజలు ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలు. ఇంకా సంబంధ్ దేహాత్కి జనతాసే హై. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ మ్యూజిక్ సిస్టమ్లు కొనుక్కోవడం, టీవీలు కొనుక్కోవడం అట్లాంటివి ఇప్పటికీ కూడా మ్యాక్సిమం తక్కువగానే ఉన్నాయండి. అందువల్ల వాళ్ళు స్వయంగా పాడుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఉత్సవం నుంచి ఆనందాన్ని శ్రమను పంచుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటారండి. బడీ జాన్ హోతీ హై ఇన్మే ప్రాణం ఉంటుందండి. చెప్పుకున్నాం కదా ముందే సజీవ్ రోజస్వి అని. చేత, కజరి, బారామాస, సావన్ చైత్రమాసం. చైత అంటే కజరి దేహాతీ ప్రాంతంలో చేసుకునేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్సవం. బారామాస 12 నెలలండి. మనకు తెలుగు నెలలు, ఇంగ్లీష్ నెలలు ఏవి తీసుకొని మీకు 12 ఉంటుంది, ఉర్దూ నెలలు ఏవైనా. ఆ 12 నెలల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అన్ని పండుగల గురించి కానీ, సందర్భాల గురించి కానీ, ప్రకృతి వర్ణ గురించి కానీ అన్ని పాటలు పాడతారండి. సావన్ శ్రావణ మాసం. సో ప్రత్యేకమైన శ్రావణ మాసం. చైత్రం ఏంటంటే చైత అని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అంటే చైత్రం అనేది తెలుగు నెలలో మొదటిది కనుక. బావులు और बतियाली मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. ఈ రకమైన చైత్ర మాసాన్ని వర్ణిస్తూ, ఖజరీ అనే ప్రత్యేక పండుగను వర్ణిస్తూ, 12 నెలల్ని వర్ణిస్తూ, శ్రావణ మాసాన్ని ప్రత్యేకంగా వర్ణిస్తున్న పాటల్ని మిర్జాపూర్, బెనారస్, ఉత్తరప్రదేశ్లో తూర్పు వైపు, అలాగే బీహార్లో పశ్చిమం వైపు. ఎందుకంటే అండి ఒకానొకప్పుడు ఈ పాటలు అనేవి ఆ కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే పాడతారు. అందుకే తూర్పు, పశ్చిమ భాగం అని ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఆ ప్రాంతంలోనే కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనుక. బావుల్ और బతియాలి బెంగాల్ కే లోక్గీత్ హై. బావుల్, బతియాలి అనేటటువంటి లోక్గీతులు పశ్చిమ బెంగాల్లోనే పాడతారు. పంజాబ్ మే మహియా ఇసీ ప్రకారకే హై. మహియా అనేటటువంటి లోక్గీత్ పంజాబ్లోని లోక్గీత్ ఈ రకం చెందిందేనండి. हीर, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंध गीत पंजाबी में और हीर, रांझा, सोहनी, महिवाल పంజాబ్లో పాడతారండి. పంజాబ్ రాష్ట్రంలో మాట్లాడే భాష పంజాబీ. సో ఈ లోక్గీతలు పంజాబీలో ఉంటాయండి. డోలా మారు ఆది రాజస్థానీ మే బడే చావ్ సే గాయే జాతే హై. రాజస్థానీ భాషలో డోలా మారు. ఈ 3 కూడా ప్రేమగాథలండి. హీరా, రాంజ్, సోహని, మహివాల్, డోలా మారు వీడు స్త్రీ పురుషులు అనమాట. రాజస్థానీ భాషలోని వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఉంటారు కదండి మనకు, అలాగా రామ, సీత, పార్వతి, శివుడు అని చెప్పుకుంటాం అలా అనమాట. వాళ్ళ భక్తులు వాళ్ళ దేవుళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళకి అర్థం వచ్చినవి. పూర్వకాలంలో ఏంటంటే గ్రహాల పేర్లు కూడా పెట్టుకునేవారు. ఎదురుగా కనబడుతున్నటువంటి కచరా అని కూడా పేర్లు పెట్టుకుంటారు. చెత్త యాక్చువల్గా దాని అర్థం. అంటే వాళ్ళు చదువుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఉండటం, వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఏది కనబడితే దాన్నే పేరుగా అనుకోవడం. గులాబ్ పువ్వండి, కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ అది ఇష్టం కాబట్టి ఆ పేర్లు పెట్టుకోవడం. ఇలా వాళ్ళు ఏమిటంటే ఇలా ఉన్నాయి పేర్లను మీరు అనుకోవద్దండి. వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు శాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న వాటినే వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లలకి పేర్లుగా పెట్టుకునేవారు. అందువలన
సోహని, మహీవాల్ అనేటటువంటి పేర్లు, డోలా, మారు. డోలా అంటే డోలు కదండి అని మీరు ఆలోచించకండి. వాటికి వాళ్ళ భాషలో ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది. కనుక వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ గాథ మన మెల్లగా రోమియో జూలియట్, లైలా మజ్ను అని చెప్పుకుంటుంటాం, పార్వతీ దేవదాస్ అలా అనమాట. విరహంతో కూడినవి ఉండొచ్చు, లేదా కలిసిన ప్రేమ సక్సెస్ అయినవి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ భాషలో అనమాట. అవి కూడా ఉండాలి కదండి. ఎప్పుడూ కూడా పంట గురించి, పిల్లల గురించే కాకుండా కొంచెం ప్రేమ గురించి కూడా చెప్పినట్టయితే ప్రజలు కూడా ఆకర్షమవుతారు కదా. అయ్యో పాపం అలా జరిగిందా, మంచి జరిగిందా అనే ఆలోచన వాళ్ళ భాషలో కూడా వాళ్ళు పాడుతున్నారండి. 6वां पैराग्राफ देखिए। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना के इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिहारा, दुबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। దేహాతి గీతోకి రచయిత అంటే రాసిన వాళ్ళండి. ఇప్పుడు మనం చాలా పాటలు రాస్తుంటాం, చంద్రబోసు, ఇళయరాజా, సిరివెన్నెల అని పేర్లు పెడుతూ ఉంటాం. కానీ వీళ్ళు అలా పేర్లు ఏం లేవండి, ఆ సందర్భోచితంగా రాయటమే. కోరి కల్పన అంటే బ్లాంక్, ఒక శూన్యంలో, అలా ఏం కాదండి, ఊహ అదేం కాదు. మాన్నా దేకర్, ఊహకి ప్రాముఖ్యతనివ్వకుండా, अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं. రోజుమర్రా అంటే నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలు. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి, ఇప్పుడంటే మనకి మోటార్లు వచ్చే, రుబ్బుకోవడానికి వాషింగ్ మిషన్స్, వండుకోవడానికి మిక్సీ వేసుకోవడానికి గ్రైండరు, గ్యాస్, అన్ని రకాల సదుపాయాలు వస్తాయండి. ఒక బటన్ వేస్తే మన పనులన్నీ పూర్తి అయిపోతాయండి. కానీ పూర్వకాలంలో నీళ్లు తెచ్చుకోవాలంటే చెరుకు వెళ్ళాలి, బట్టలు ఉతుక్కోవాలనుకుంటే చెరుకు వెళ్ళాలి, సబ్బులు, షాంపూలు ఇలాంటివి ఏవి లేవండి పూర్వం. సున్నిపిండి, అలాగే ఒక రకమైనటువంటి సున్న పదార్థాలతోని బట్టలు ఉడకబెట్టడం, ఇట్లాంటి పద్ధతులు ఉండేవండి. కాబట్టి అన్నిటినీ కూడా ఉత్సవం చేసుకుంటూ పువ్వులతోనేనండి. ఇప్పుడంటే మన డెకరేషన్ అంటే ప్లాస్టిక్ పువ్వులు, డప్పులు, డోలని, కానీ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వస్తువులతోనే వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసుకునేవారండి. అందుకని రోజుమర్రా నిత్య జీవితంలో కనపడుతున్నటువంటి సన్నివేశాలే విషయ ఆధారితంగా చేసుకొని లోక్గీతాలు రాసేవారు. జిస్మే వే సీదే మర్మకో చూలేతే హే, మన కళ్ళ ముందే నిత్యం మన చేసిన పనులే పాటగా పాడేసరికి ఏమవుతుందండి, మన్ హృదయాన్ని వెంటనే ఆ పాటను వినగానే నిజమే మనం ఇలాగే చేస్తున్నాం కదా అని ఆ భాష సంబంధించిన వాళ్ళకి అత్తుకునేదండి. ఉన్కే రాగ్ బి సాధారణతః పిలు, సారంగ్, దుర్గా, సావన్, సోరట్. రాగాలంటే చాలా సాధారణమైనవి, సాధారణ అవసరం లేదని మనం ముందే చెప్పాము. అంటే ప్రతి పాటని ఒకేలాగా పాడేస్తే మార్పు ఏమి ఉండదు కదండి, ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలాగా పాడుతూ ఉంటారు. ఇవి రాగాల పేర్లండి. ఏంటి చూడండి, పిలు, సారంగ్, దుర్గా, సావన్, सोरठ. कहरवा, बिरवा, दुबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं. మిగతా పాటలండి. और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं. భీడ్ అంటే జనాలండి. వీళ్ళేమి ఒక ఆడిటోరియం పెట్టుకొని అందులో టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని అందరూ వచ్చిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చి, లేదు అంటే ఏదైనా ఒక స్టూడియో బుక్ చేసుకొని అలా ఏమి ఉండదండి. వీళ్ళు బహిరంగంగానే పంట పొలాల దగ్గర, లేకపోతే ఖాళీగా విశాలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లోనో, స్టేడియంస్లోనో కూర్చొని పాడుతూ ఉంటుంటే అటు ఇటు వెళ్తున్న జనాలందరూ ఆకర్షితమై వీళ్ళు పని చేసుకుంటూ పాడుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళు ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పని చేసుకుని పాడుతూ మిగతా వాళ్ళు అటు ఇటు వెళ్తున్నారు, ఎంత బాగుందని పాడు. మనం వెళ్తూ ఉంటాం కదండి, ఏదైనా గుంపులు జనం ఉంటే ఏడ్ చేస్తే మంచి రాగం వినపడుతుందని. అలాగే వీళ్ళు పాడే పాటలకి జనాలు ఆకర్షితమవుతూ ఉంటారండి. आज के लिए अंतिम पैराग्राफ देखिए। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होती ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है. इनकी भाषा के संबंध में ఏమని చెప్పారట, ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. హిందీ భాషలోని 5 ఉపభాషలండి. 5 ఉపభాషల్లోని 18 బోలియాలు ఉన్నాయండి. పశ్చిమి, ఉత్తరి, దక్షిణి, రాజస్థానీలో ఉన్నాయండి. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఖాండవా, కడవ, ఇలాంటివన్నీ కూడా రాజస్థానీ, పహాడీ, నేపాలీ, కడవ ఇలాంటివి
18 రకాల బోలియాలు హిందీ భాషలో ఉన్నాయండి. అందువలన ఈ 18 రకాల బోలియాలోని వ్రజ్, అవధి ఇవన్నీ కూడా బోలియాలండి హిందీ భాషలో. మన తెలుగు భాషలో ఏ విధంగా అయితే కోస్తా ఇప్పుడు తెలంగాణ వేరైందనుకోండి, ఒకానొకప్పుడు మనం కలిసి ఉండేటప్పుడు తెలంగాణ, వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, ప్రకాశం, శ్రీకాకుళం ఇలా ఒక్కొక్కరి ప్రాంతంలో ఒక్కో రకమైనటువంటి తెలుగు యాసలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో, తెలుగు బోలియాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో, అలాగే హిందీలో కూడా 18 రకాలు ఉన్నాయండి. ఆ 18 రకాల్లోనే పాటలు పాడేవారండి. ఇసీ కారణ్ యే బడే ఆహ్లాదకర और ఆనందదాయక్ హోతే हैं. మనకు బాగా పరిచితమైన భాషలోనే మాట్లాడితేనే మనం అంత ఆనందం పడతాం కదా. వీళ్ళు పాటలే పాడితే ఎలా ఉంటుందండి మన ఆనందం? చాలా ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుందండి. రాగుతో ఇన్ గీతంకి ఆకర్షక్ హోతే హీ హే. వాటి యొక్క రాగాలు ఆకర్షితంగా ఉంటాయి. మంగ్లీ పాడుతుంది కదండి ఇప్పుడు తెలంగాణలో, అలా. ఇన్కి సమझी जा सकने वाली భాష भी इनके सफलता का कारण है. మనకు తెలిసిన భాష మాట్లాడితే అందులోని మనకు జరుగుతున్న సందర్భాలు మనకు తెలిసినవి, పాడుతున్న పాట భాష మనకు తెలిసిందైనప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి దాని నుంచి వచ్చిన అనుభూతి? చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మిగతా పాఠంలో ఏం జరిగింది, ఇంకా ఏ బోలియాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమేమి లోక్గీతాలు ఉన్నాయని చూద్దామండి. అయితే మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఎంచుకొని, టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్రెడీ గ్రూప్లో పెట్టాను, లేదు అంటే ఈ వీడియోలో వస్తుంది, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్ను చదువుతూ దాన్ని ఆడియో రికార్డ్ చేసి నాకు పెట్టండి. మీరు ఎలా చదవగలుగుతున్నారు, మీ యొక్క పడనేకి క్షమత ఎంతవరకు వచ్చిందన్నది గమనిస్తానండి. తప్పున్నా పర్వాలేదు, సరేనా అండి? ఏమైనా అర్థం కాని శబ్దార్థాలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే నాకు పెట్టండి, నేను జవాబులు ఇస్తాను. మిగతాన్ని రేపు చూద్దామండి. తర్వాత దానికి సంబంధించిన అభ్యాస కార్యాలని చేద్దాం. ధన్యవాదాలు.